ને હરી રસ ચાખ્યો વાહી કે મુખ અમૃત રસ ચુવા રામ કહો રે પાંજર કે સુવા तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी सुमरन को नर देही दीनी मो पापी ते कछु न सर्यो तुम ही दयाल मोसे बहुत करी गर्भवासयति त्रास ऊंधे मुख तहान मोरी सुध विसरी जठराग्नि में राखी लीनो कंचन सी मोहि देहि करी तुम्हें दयाल मोसे बहुत करी कहा कहूँ अपराधी जन्म से आदयांत मासे बिगड़ी तुलसी पतित नाथ तमो पावना बाने की अब लाज पड़ी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी राम नाम मोसे क्यों बिसरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जल सुतता सुतता वाहन भक्ष राजनुनी को बिरद टरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जो पेवन ही होत शीतलता रवि शशि पश्चिम उदित करे होत नहार सिंध बन राई डाबी बेरिया जो गुजरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जरा मरण जाके सिर ऊपर सोही मूरख कित गर्व करे सूरदास बाको काहूँ ठोर नहीं हरि चरणे आवी उगरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ महापतित आयो शरणागत पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ जो मेरो अपराध गिनोगे तो मोको काहूँ नहीं तो तनखा छाड़ पर्वत ओट पकड़ी अब अब मैं कहाँ जई रहो चरना कमल तजी अब कहाँ जाओ जे घड़ी राम भजन बिना बीते सो दिन सुमरी सुमरी पीछताओ प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर श्याम मूरत परमे बल जाओ चरना कमल तजी अब कहाँ जाओ तू मेरी प्रभुता बहुत करी तू मेरी प्रभुता बहुत करी महापतित आयो शरणागत निच दशालय ऊंच धरी तू मेरी प्रभुता बहुत करी जन्म मरण संताप आपदा तुम पर सत मेरी सब हरी अष्ट सिद्धि नवनिधि मुक्ति कर जोरी रही द्वार खड़ी तू मेरी प्रभुता बहुत करी तीन लोक वर भुवन चतुर्दश वेद पुराण सही जो करी सूरदास प्रभु अपने भक्तन को देता परम सुख घड़ी रे घड़ी तू मेरी प्रभुता बहुत करी राम नाम बिना ना छूटे मल राम नाम बिना ना छूटे मल तीर्थ व्रत कोटिक करे नित नित पंडप खाल भरे जल थल राम नाम बिना ना छूटे सप्त द्वीपावर नव खंड पृथ्वी परकांबा देते फल
वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित भूले पड़े अखेर अखे राम नाम बिना ना छूटे मल जहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो काहूँ सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि बल राम नाम बिना ना छूटे मल गोविंद ना गोपाल गुना गाइले रे गोविंद गुना ऐसो समय बहु हो फिर पछते हो मेरे मना गाइले रे गोविंद गुना जिन तुमको तन मन धन दिन हो नयन नासिका मुखरसना जाकोर चित मास दस लागे ताई न समर्यो एक छिना गाइले रे गोविंद गुना खेल गमायो तरुण भयो तब रूप गण बिरद भयो तब आलस उपजे उठ गई हाठ कछु न बना गाइले रे गोविंद गुण अधंतरे अधिकार भजन ते जे आए हरि शरण ना मानो तो साकी बताओ अजामिल गुणी का सदना गाइले रे गोविंद गुना धन जो बनाया जुड़ी को जल जस घटही जात छीना पल ही पला असजिय जानी बजोर गुनंदन नाम देवाय हरि शरणा गाइले रे गोविंद गुण मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इत इदनु सहित विमल बेन कर पिता वसनाय ऋतन घन श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपनी जेने जलनिधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो करो दस शीस विष भुजय सुर विधारे रासर माड्या कोटिक काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोहि वृंदावन गोकुल सोई से सवेश धरि आए साथे बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम तब रघुवर भज दुवर मोहन लीला ललित विमल बहुना वेद रहित दास परमानंद निज नमलि गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम आज नंद जी के द्वारे भीड़ आज नंद जी के द्वारे कृष्ण अवतार लियो गोकुल माँ घेर घेर क्रीड़ा करत आहे आज नंद जी के द्वारे वीर घेर घेर फेनी कसी ब्रिज विनता पहरे पीताम्बर ओढ़े जी ताल पखा जहाज डफ बाजत नरत करे तहा मलि मलि भीड़ आज नंद जी के द्वारे भीड़ एक न को तिलक दियो केसर को एक न को डायो जी एक आवत एक जात विदा होई एक ठाड़ी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे भी बाबा हे नंद खड़क में ठाड़े करत नोछावर दरे मन प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे
મંગલ આરતી કીજે ભોર, મંગલ આરતી કીજે ભોર, મંગલ જનમ કરમ ગુણ મંગલ, મંગલ રાધે જુગલ કિશોર, મંગલ આરતી કીજે ભોર, મંગલ મુગટ બેન ધુની મંગલ, મંગલ હે મુરલી ઘન ઘોર, મંગલ ગ્વાલ બાલ સબ મંગલ, મંગલ જસોમતી નંદ કિશોર, મંગલ આરતી કીજે બ્રિજવાસી કે તો ઘેરે ઘેરે મંગલ, નાચત ગાવત દો કરજો, મંગલ ગુણ ગાવે પ્રેમાનંદ, મંગલ સબ વિધિ માખન ચોર, મંગલ આરતી કીજે ભોર, જાગો રે મોહન પ્રાત ભયો, જાગો રે મોહન પ્રાત ભયો, પ્રાત समय जागे की बेलिया खेलत हो कछु खेली रह्यो, जागो रे मोहन प्रात भयो, द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका, उनको चुराए तुम कहाँ झूलियो, तब हसी बोलत कुंवर कन्हैया, में प्रकुपान घर कब हो गयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, लय साम पट पट दूर कियो हे, जन रे जनो ने बाको दरस दियो, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे, माता जसोदा नख पहरो जाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन अति निंद्रा भरी, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मोरली धूर धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, शशि किरण शीतल भये चके पिया मिलन गए, अति सुगंध पवन बहत धुमल पात डोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, उदित भयो प्रगट भान जीव जात सुखित भान, भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, ब्रह्मालिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान, जागन की बेर भई नयन खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार बिंद दीनन को देत दान भूषण अमूले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी, उठो लालजी भोर भयो हे सुर नर मुनि हितकारी, ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारि, वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी, बंदी जन गांधव गुण गावे नाचत दे दे ताली, सेना सहित शिव द्वारे ठाड़े होत कुतूहल भारी, भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए झारी,
मेवा पान लिए कर लक्ष्मण बर कांचन की थारी सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी चितवतय भय किए चराचर मुदित भये नर नारी करिया स्नान दान उपदीनोले कर तिलक समारी जय जयकार करत जन मातो तन मन धन बलिहारी प्रात समेर रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणार विंदया पदा हरी गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगल तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी मारकंड सेत गंगा आनंद भरी एक नाम तीन लोक चौद भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सुडरे गरुड खंब सिंध पोर जातरा भरी रामने कमोती पना जोत की जड़ी रतन सिंहासना पिराजे बेत की छड़ी छपन भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद चढ़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर संकादिका दही रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंचवाती झारी तन मन निज पर तो आई वेदवारी अखंड ज्योत विमल बोध बहे दीन राती आरती रघुनाथ जी की जे पर भाती कहे त कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर संकादिका दहि रंग बीजे शंकर संकादिका दहि रंग बीजे राम कबीर નરેશભાઈ લે છે કોઈ ચંદ્રકાંતભાઈ નું કૃષ્ણજી તમે ચાલુ રાખો હું પછી આવું છું પાછળ. હા વાંધો નહીં કશો વાંધો નહીં. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી કૃષ્ણજી ના નામ વિના મિથ્યા રેવાની પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુળિયું ગામ કૃષ્ણજી માતારે અમારે કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે કૃષ્ણજી ભ્રાત કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજી જામીલ તાર્યો મહાભૂતો પાપી એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉધારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી દાસ લડા બને રે હરિની ભગતિ જાની મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી બોલી રે ભરવાડ ન હરીને વેચવા ચાલી
16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટુકીમાં ગાલી, સુંદર ચોલી અંગે પેડી બ્રહે વ્યાકુલી, શેરીએ શેરીએ પોકારે કોયલ્યોને મોરારી, મટુકી ઉતારી માહી મોરલી વાગી, બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી, બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે, 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટુકીમાં દેખે, બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મલિયા અંતરયામી, મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી, બોલી રે ભરવાડ ન હરીને વેચવા ચાલી, આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે, પલંગ આવીને બેઠા અમારી સાથે, પલંગ પાથરી આપું સુખિયા થાવો, રસોયની પજાવું હરી તમો જમતા જાવો, આલસડા મળીને હરી હિંડવા લાગ્યા, ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા, ખાડ ખાજા જલેબી મેં તુવેર તલી, પૂડા પૂરી અતિ ઘનામાં હે વેડમી ગલી, ઘિયાન્યા મેં ગવરી તના તરત ના તાવ્યા, નરસૈયા ચા સ્વામી જમવા બેઠા, રાધા પીરસવાયા આવ્યા, આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે, આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી, સુંદર બદન નિહાળીને હૈડામાં હરખી, જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું, પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા લિંગન દીધું, શિવ વિરાંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે, પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે, મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે, હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે, શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય, સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય, ધન ધન રે જમુના તટ ધ્રન વ્રજનો રે વાસ, પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ, અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે, પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે, આજ મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી, વનચર વીરાવધામની કોન દેશથી આવ્યો, અરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને ક્યાં થકી લાવ્યો, અરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવાના જડતી, તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનથી પડતી, સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો વાત, જાર બોલાય મારા તન તની કુશલ છે રઘુનાથ, કુડુરે કીધું મારા કાંતજી હરિએ હાથ ન માર્યા,
કપૂર સાપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા મારા નાથ નમેરા શું થયા હૈડા કઠન જ કીધા છતાં આપે સહુ દેખંતા મુખડે મુનિ વ્રત લીધા જોગ લીધો બે બાંધવે બેઠા આસન વારી સીતાયા પીને તપસ થયા ઉપવિત દીધા વારી પંથ નિહાળીને ગયા હજુ પાર ન આવે તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કહાવે વનચર વીરાવધામની કોન દેશથી આવ્યો હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગુ કહો તો રાવણને રોલવું કહો તો લંકા લગાડું સાચું બોલો મારી માતજી ચિંતા તનક ન કરીએ એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું મોને મોકલ્યો સુદ લેવાને કહ્યું માનો ને મારું રામ લક્ષ્મણ બેહુ બંધવા સમાચાર છે સારા સતીતના દુઃખ સાંભળી આવે આંસુની ધારા આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસી રે ગાયા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગુ ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શન દુખડા રે હરિએ અધ્યારુએ દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અત્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લહીએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટળીએ અધમો ધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે આય અવસર છે હરિ ભજવાનો કહો કેમ રહીએ સુઈ રે નાના થકી મોગેરા કીધા માતા મંગળ ગાય રે કાળ અવસર કોઈએ નવ દેખ્યો ચિંતો વળી આવે રે સંસાર સગડો કાળે ખાધો આખર મસ્તક કૂટો રે જમદૂતો તો જોતા રહેશે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ ભવ જલ તરીએ નર હરિને નમીએ રે લાડ કોડ તો લક્ષ્મી વરના રમાડે તેમ રમીએ રે હરિને ભજીએ બીજું તજીએ માયા મોટી ખાય રે દેખત પેખત ડૂબકા મારે દુનિયા બુડી માહે રે કોઈએ કાયા બાડી રે જાલી કોઈએ કાયા દાટી રે
પવન મળતો પવન જાશે, માટી મળતી માટી રે. આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, જોજો મન વિચારી રે. જે જન હરિનું સુમરન ભૂલ્યો, જીતી બાજી હાર્યો રે. નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો, વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના શિર પર પગલું દઈને, વેગે વૈકુંઠ જાશો રે. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. आज रे सामड़िए वाले अमसु अंतर की धारे, राधाबाई नो हार ज लईने रुक्ष्मणी ने आप्यो रे. जानती तो जवानव देती रहती, मुखड़ू जोती रे. प्राण तजू परसोत्तम आगे, अपो हमारा मोती रे. सेरिये सेरिये साद पड़ाऊ, घर घर हिंदू ज्योति रे. रुक्ष्मणी नी कोटे में तो ओढ़ख्या मारा मोती रे. हमारा मोती कांगरियारा, तमारा मोती गोड रे. चालो ने पेला चौकसी निहाटे, तेना कराविये तोल रे. राधाबाई ने રીસ ચડી છે, સૌ માલી માનાવે રે. કૃષ્ણજી ને એટલું રે કહેજો, મારે મંદિરે ન આવે રે. પેટી ભરી પટોરા લાવ્યા, દીવાને અજવાડે બાઈ હું, મરકલ રે હાર પરોતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે. રાધાબાઈને મનાવવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે. આજ રે સાંભળીએ મારે, અમસો અંતર કીધારે. સાદ કરે જશોદા માવડી, સુતા જાગો દયાળ. સેના જાગો મારા નાથજી, તમને આવડી સિયાલ. જમુનાના નિરરડિયામના, શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા. થયો પ્રાત સકાળ, મહિડા મૈયારી ઘૂમી રહ્યા. ચોરું કરે રે કલોલ, જમુનાના નિરરડિયામના. જશોદા જગાવે મહવને, સુતા જાગો નિતાત. સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે, ફાટ્યો પોહો પર ભાત. જમુનાના નિરરડી આડસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠિયા. આવ્યા રંગ મહોલ, દાતન આલો જશોદા માવડી. મારે થાય છે વાર, જમુનાના નિરરડિયામના. સોના જારી જમુના જલ ભરી, આવેર દાતન સાર. દાતન આલુ દીનનાથને, મુખલો વારુમાલ. જમુનાના નિરર દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા. દૂધ આલો જશોદા માય, કર મેં દોનીને ખભે દામનું. જશોદા દોહવાને જાય, જમુનાના નિરરડિયામના. વાછરડા વાડે ગોવાડીયો, જશોદા દોહે છે ગાય. સોના વાળકા દૂધે ભર્યા, માહે સાકર સાર. જમુનાના દૂધડા પાઉ દીનાનાથને, હૈડા ટાળા થાય. રોટલી આલુ હરી હાથમાં, માહી માખન સાર.
જમુનાના નિરરડિયામના સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુથુ દીનાનાથની વેન મોટેરી થાય જમુનાના નિરરડિયામના પૂરી તરુમાં સુરાની શિરો સુગંધદાર અથાના મંગાવું વિધ વિદના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના નિરરડિયામના તરત ના તાવ્યા ધ્રુત તૈયાર છે દહીં દૂધ માખન સાર કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુનાના નિરરડિયામના ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન આલો મારી માય સોના જારી જમુના જલ ભરી આચમન લ્યો ને દયાળ જમુનાના નિરરડિયામના ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવાસ આપો નંદજી તાત લવિંગ સોપારીને એલચી પાન બીડા બે ચાર જમુનાના નિરરડિયામના માડન આવી મધુવનથી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરીને આંબોળે મોહી ગોકુળની બ્રિજનાર જમુનાના નિરરડી યામના ચરને મેલું તારો ચાબકો ડગલો પેરો દીનાનાથ ગજવે ગાલુ બદામ પીસતા શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુનાના નિરરડિયામના ચરને મેલું તારી પાવડી મોજા પેરો મહારાજ હાથમાં આલુ લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુનાના નિરરડી યામના જશોદા એ મહિડા વલોવિયા આસી ઓધારી રાત બળભદ્ર વાછરડા બાંધશે ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના નિરરડિયામના ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં ઓ જશોદાજી માત જમુનાના જલ છે બિહામના સાથે મોકલો સુદામા તાત જમુનાના નિરરડિયામના કાદમ ચડીને જંપલાવિયા પેઠા સાત પાતાળ કૃષ્ણ એ કાળીના ગનાથીઓ ત્યારે કોણ હતું પાસ જમુનાના રડિયામના ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં ઓ જશોદા માત કાલિંદીના જલ છે બિહામના મોકલો બળભદ્ર ભ્રાત જમુનાના નિરરડી યામના કરથી ગોવર્ધન કર ગ્રહ્યો ત્યારે કોણ હતું સાથ ટચલી આંગળી ઉપર રાખીયો ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના નિરરડિયામના કાલિંદીમાં જંપલાવિયા નાથ્યો કાળી નાગ નાગનાથીને તમે સાંચર્યા તમને શું કરે સાપ જમુનાના નિરરડિયામના ગોકુળ રાખ્યું રે લંતુ ત્યારે કોણ હતું સાથ બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા ત્યારે કોણ હતું પાસ
જમુનાના નીર રળિયા મના નવા નિપજાવ્યા તે ટલા કોઈએ ન જાણી વાત બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા વાછરડા આલ્યા દીનાનાથ જમુનાના નીર રળિયા મના જમુનાને તીરે જઈ ઉભા મુખ મોરલીની ટેક વનમાં વગાડે રૂડી વાંસળી ગોપી સૌ કીધો ઘેર જમુનાના નીર રળિયા મના ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા ઓ જસોદાજી માત નંદજીને આપો વધામની આવ્યા હળદર બ્રાત જમુનાના નીર રળિયા મના ગોકુળ લીલા જે કોઈ સાંભળે ગાયે નર ને નાર ભવસાગર ફેરો ટળે ગાયે માધવ દાસ જમુનાના નીર રળિયા મના જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી ગોજા ગુજારનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને સરને લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજી એ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળા રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે ભોવાનો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સતસંગતિને ધારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળુ સદગરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ ઘરમાં બાપર કૃપા કરીને કાનમ પા પાલોગારી જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું જીવન શ્યામને દ્વારકાદાસ રાઘો વસંત ને નરસૈદાસ ભગવાન રઘુને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ જગદીશ ચંદ્ર તનય પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરા નો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે ગાય તે તે જન જન જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે તુમ ગાય ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય સહનિ સમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન તરે જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી
ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા સંત દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે સાક પાક મલી ભોજન પાવો સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ જન જીવન તહ બલ બલ જો આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા દિસ બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન જીવન જી છોડાવો ચારે ખાન બોલો સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર નામદેવ કબીર ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર હેત કૃપા ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આપણી એક સુંદર પરંપરા, અને પરંપરા એટલે પ્રેમ ભક્તિની પરંપરા. આ પ્રેમ ભક્તિની પરંપરાની અંદર આપણો જે ધર્મ છે એ આચરણનો ધર્મ કયો. અને આચરણનો ધર્મ એટલા માટે કયો કે આપણા ધર્મની અંદર બાહ્યાચારને સ્થાન નથી. જે બહારના જેટલા પણ આચારો વિચારો છે એને સ્થાન નથી. એનો અર્થ એક જ થયો કે દેખાડાને સ્થાન નથી. દેખાડો કરવાનો વૃત્તિ ઉદા ભક્ત સમાજની પરંપરામાં છે જ નહીં, હતી નહીં. હવે કદાચ થોડી ઘણી આવવાની શરૂ થઈ છે, એ દુઃખની વાત છે. અને એટલા માટે જ આપણને સમાગમમાં જ્યારે સંવાદ થયો ત્યારે સંવાદની અંદર આપણને આ જ કહેવામાં આવ્યું હતું, વચન એ જ પરમેશ્વર. અને વચન જ પરમેશ્વરનો અર્થ આપણને પ્રેમજીવન મહારાજે ગયા વખત સમજાવ્યો હતો કે વચન એટલે વરદાનની વાત અહીંયા નથી કરતા, કે શબ્દની વાત નથી કરતા. વચન એટલે આચરણની વાત છે. કે જે સદગુરુએ આપણને વચનો કહે છે, સદગુરુએ આપણને જે રસ્તો બતાવ્યો છે, એ રસ્તે ચાલીએ, એનું આચરણ કરીએ, અને એ આચરણ કરીને આનંદમાં રહીએ, જેને જોય ઓફ લિવિંગ કહીએ છીએ, એમાં રહીએ. એની વાત સદગુરુએ આપણને કરી છે. સો વચન એ જ પરમેશ્વરનું જે ઊંડાણ છે એ ગજબનું ઊંડાણ છે. આપણે એને જો સ્થૂળ શબ્દ તરીકે લઈને બેસી જઈએ તો કદાચ આપણે એ શબ્દને અને આપણા સદગુરુને બંનેને અન્યાય કરી બેસીએ. પણ જો એનો ગૂઢાર્થ સમજીએ, એનો ભાવાર્થ સમજીએ, તો તરત જ આપણને ખબર પડે કે હા, આ કહેવા માંગતા હતા. અને કદાચ એની તરફ પણ આપણી નજર ન જાય તો આપણી નજર આપણા પૂર્વજો તરફ લઈ જઈએ. પૂર્વજોની તરફ જોઈએ, આપણે આપણા ગામડાઓ તરફ જોઈએ કે જ્યાં આગળ આપણા પૂર્વજો રહેતા હતા, ખેતી કામ કરતા હતા. વિચારો કે એમની રોજનીશી કેવી હતી. આપણે સવારે ઉઠીને પ્રભાતિયા હવે ગાવાના શરૂ કર્યા, પણ એને તો પેઢીઓની પેઢીઓ એ પ્રભાતિયા ગાતા હતા, કંઠસ્થ હતા, અક્ષર જ્ઞાન ન હતું, પણ એમની પાસે જીવન જીવવાનું જ્ઞાન તો પૂરેપૂરું હતું. અને જીવન જીવવાનું જ્ઞાન પૂરેપૂરું હતું એ સદગુરુએ બતાવેલું. નથી એમને આ કઈ લખેલાની જરૂર, નથી આ છાપેલાની જરૂર, નથી એમને ઓડિયોની જરૂર, નથી એમને રાગની જરૂર, નથી એમને મ્યુઝિકની જરૂર. એક પરંપરાને જાળવી રાખી, પકડી રાખી. અને પરંપરા જે પકડી રહીને
એ પરંપરાને ઉજાગર કરવા માટે જ અત્યારે પણ પ્રેમજીવન મહારાજ જ્યાં વસે સદગુરુ ત્યાં વસે ગામ એના અંતર્ગત ઠેર ઠેર જઈને લોકોને મળે છે, ઉદા ભક્તોને મળે છે, ઇતિહાસ કઢાવે છે. આ નાનું મોટું કામ નથી સંતો, બહુ મોટું કામ છે. આપણાથી જેટલો ફાળો આ કાર્યમાં અપાય એટલો આપવો જ રહ્યો અને એને સક્સેસફુલ બનાવવાનું રહ્યું. કારણ કે જો આ વખતે તૈયાર ન થયું અને આ વખતે જો ડોક્યુમેન્ટરી સરખી ના થઈ તો ભવિષ્યમાં તો હવે આપણે મૂવ થઈ ગયા છે, આપણા ગામડાઓ ખાલી થવા માંડ્યા છે, તો એ ક્યાં જઈને વાગશે? તો આપણે આપણા પૂર્વજો તરફ જોવું રહ્યું કે એમની જીવન પ્રણાલી કેવી હતી અને આપણી જીવન પ્રણાલી કેવી છે. એમના મનને કેટલી શાંતિ હતી, આપણા મનને અત્યારે કેટલી શાંતિ છે. એમને અહર્નિશ સ્મરણ હરિનામનું કર્યું, આપણે શું કરીએ છીએ? ચોક્કસ જ કમ્પેર કરવાનું, એપલ્સ ટુ એપલ્સ, અને કમ્પેર કરીએ ને ત્યારે આપણને ખબર પડે. જગદીશ મહારાજે આપણને દલ ભીતર દેદાર આપ્યું, દલ ભીતર દેદાર, કે તારા હૃદયની અંદર જો. એમના જયારે કોઈ ફોટા પાડતા હતા ને ત્યારે પણ એ કહેતા હતા કે મારા બહારના ફોટા શું પાડે છે, મારા હૃદયની અંદરના ફોટા પાડ. આપણને બધાને ખબર છે જગદીશ મહારાજના હૃદયમાં શું હતું. જગદીશ મહારાજના હૃદયમાં જે હતું એમના હોઠે હંમેશા ને હંમેશા આવતું હતું. એમને ઉદા ભક્તોના જેને કઈ કલ્યાણની જે અપેક્ષા હતી, ફક્ત ને ફક્ત સમાજ માટે જેનો વિચાર હતો, ફક્ત ને ફક્ત ઉદા ભક્તો માટે જ કે એ લોકો આગળ રહે અને ડરપોક ન બને, નિર્ભય બને. એક ઉદા ભક્તોની જે પ્રેમ ભક્તિ છે પરંપરાને પકડી રાખે, એના માટે એમની તબિયત સારી ન હોય તો પણ આપણી વચ્ચે ફરતા રહ્યા અને આખા જીવન પર્યંત એમને અંધારું વેઠ્યું. એમને પોતે અંધારું વેઠીને આપણા માટે લખ 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 કર્યું, રિસર્ચ કર્યા કર્યું અને આપણને સાચા અર્થમાં બધું પીરસીને ગયા. એમનું એક પુસ્તક આ દલ ભીતર દેદાર, અને દલ ભીતર દેદારનું વાંચન આપણે ઘણી વખત કરતા હોઈએ છીએ સંતો. તો દલ ભીતર દેદારને જો આપણે આમ જોવા જઈએ ને તો એના દરેક સારી વસ્તુઓના મૂળિયા આપણને ઉપનિષદમાં જોવાના મળે જ. પ્રેમજીવન મહારાજ હમણાં આપણી વચ્ચે યમ સાથેની યાત્રા લઈને આવ્યા છે. આમાં આત્મજ્ઞાન યમ નચિકેતાને આપી રહ્યા છે, એની વાત છે. તો એવી જ રીતે ઉપનિષદની અંદર પણ આપણને અંતરજ્યોતિ, કે તમારી અંદરનું ડોક્યું કરવા માટેની આપણને વાત કરી છે. અને એમાંનું એક ઉપનિષદ એ છે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ. એમાં અધ્યાય 4, બ્રાહ્મણ 3 અને મંત્ર 7, એની અંદર આ દલ ભીતર દેદારના મૂળિયા આપણને જોવાના મળે છે. અને જે દલ ભીતર દેદારના મૂળિયામાં એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ જે ભીતર ડોક્યું કરે ને તે જાગ્રત થાય, જે પોતાની અંદર જુએ તે જાગ્રત થાય. જે બાહ્યાચારમાં રમે એને કોઈ જાગ્રતતા ન આવે, પણ જે આચરણ કરે, જે પ્રભાતિયા પોતે ગાતો હોય, પ્રભાતિયાના શબ્દોનું મનન ચિંતન કર્યા કરતો હોય, એને ભીતર ડોક્યું કર્યું, કવિની ભીતર પણ એ જઈ શક્યો અને કવિની ભીતર જેને ડોક્યું કર્યું એ પ્રાપ્ત કરે. અને આની અંદર કહે છે વિજ્ઞાનમય પ્રાણેશુ હૃદયંત જ્યોતિ પુરુષ. એનો અર્થ એક જ થાય છે કે માનવીની ઊંડે એક જ્યોતિ પ્રગટી રહી છે અને એ જ્યોતિને તમે જાણી લો તો તમે જ્ઞાન વિજ્ઞાન બધું જ જાણી લીધું. આપણે જોઈએ છીએ કે જીવનની અંદર આપણે ઘણા અજ્ઞાની પુરુષો જોયા છે. પુરુષનો મતલબ પુરુષ અને સ્ત્રી બંને થઈ શકે અહીંયા. એટલે કે આપણે અજ્ઞાની જોયા છે, જ્ઞાની જોયા છે, મહાજ્ઞાની જોયા છે, અતિ જ્ઞાની પણ જોયા છે. ઘણા બધા પુરુષો આપણે જોયા છે. પણ એ બધાને શું વસ્તુ એક કોમન છે, કોમન ડિનોમિનેશન જેને આપણે કહી શકીએ. કોમન ડિનોમિનેશન શું છે? તો કે અજ્ઞાની હશે એને પણ આશ્ચર્ય થાય છે, વિસ્મય થાય છે. જ્ઞાનીને પણ વિસ્મય થાય છે, એટલે વિજ્ઞાન જેને કર્યું છે એને પણ વિસ્મય થાય છે. મહાજ્ઞાનીને પણ વિસ્મય થાય છે, એ પોતાનું આત્મજ્ઞાન પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એને પણ વિસ્મય થાય છે. એટલે આશ્ચર્ય થાય છે જ્યારે આપણે સૃષ્ટિની રચના તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ કે ગુલાબનું ફૂલ કોને બનાવ્યું હશે, એમાં રંગ કોને ભર્યા હશે, એની કડી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ હશે, કડીમાંથી ફૂલ કેવી રીતે થતું હશે. હવે ફૂલ થયા પછી તેની આજુબાજુ ભમરા કેમ ગુમરાયા કરતા હશે, એ ભમરા પર ને મધમાખીઓને બધું એ મધ કેમ ભેગું કરતી. એક વખત તમે જે સૃષ્ટિનો ક્રમ છે, એનું જે સાયકલ છે, જો એનો વિચાર કરતા થઈ જઈએ ને આપણે, તો આપણને બધાને લાગે કે આપણા હાથ તો હેઠા પડે છે. સાંજે બહાર બેઠા હોઈએ અને આપણે આકાશ તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ
અને એ અનંત આકાશ આપણને દેખાયા કરતું હોય અને કઈ જાતના આકાશની અંદર લીસોટા પડ્યા હોય. હવે કોને આવીને એ પીછી મારી ગયું અને રોજ નવી પીછી, રોજ નવા કલર કેવી રીતે થતા હશે? આ જ્યારે વિસ્મય આપણને ઊભું થાય ને, આ આશ્ચર્ય ઊભું થાય, તે વખતે આપણે આપણી અંદર ડોક્યું કરી રહ્યા છે. એ આશ્ચર્ય ઊભું થયું ને એ જ આપણી પ્રેમ ભક્તિની શરૂઆત કહી શકાય સંતો. કારણ કે જ્યાં આગળ આપણને આશ્ચર્ય થયું, વિસ્મય થયું, ત્યાં આગળ આપણે કહીએ કે આ કંઈક ને કંઈક તો છે, આ સૃષ્ટિ છે તો રચનાકાર છે, રચનાકાર છે તો કેવો સુંદર રચનાકાર હશે, કોને મારી રચના કરી હશે, હું કેવી રીતે અહીંયા આવ્યો હશે, મને અહીંયા શું કરવા મોકલ્યો, મને કેમ ઉદા ભક્તોની અંદર જ જન્મ આપ્યો, કેમ મારે આ જ પ્રેમ ભક્તિ કરવાની, આડંબરવાળી ભક્તિ આખી દુનિયા કરે છે, એને હું શું કરું? આ બધા પ્રશ્નો આપણને સ્વાભાવિક રીતે ઊભા થવાના. અને એ જ્યારે ઊભા થાય તે વખતે આપણા મનમાં કંઈક ને કંઈક મનન અને ચિંતન ચાલે અને એમાંથી જે વલોનું વલોવાય, જે મંથન થાય ને એમાંથી જે વલોવાઈને બહાર નીકળે ને એ સાચું અમૃત. એ જે આપણને જે જગદીશ મહારાજ કહેતા દલ ભીતર દેદાર, તારી અંદર જે તું દેદાર કર, તે આપણને આની વાત કરતા હતા. મને હજુ યાદ છે કે અમે પ્રેમજી મહારાજ સાથે નોર્થ કેરોલાઇનામાં કેરી ગયા હતા અને ત્યાં ઉદા ભક્તોની વચ્ચે દિવાળીનો ઉત્સવ મનાવેલો. આપણે આપણી પરંપરાની અંદર જેને આપણે કહીએ છીએ કે ગોવર્ધન સમૂહ ઉજવેલો. તો જે દિવાળીનો જે સ્થૂળ ઉત્સવ છે, દિવાળીના સ્થૂળ ઉત્સવમાં તો આપણને બધાને ખબર છે કે હવે તો કોડિયા જતા રહ્યા છે, પણ કદાચ માનો કે કોઈ કોડિયા કરતું હશે, મીણબત્તી કરતું હશે, પણ સાથે પેલા ફટાકડાના જે ધડાકા ને ભડાકા જે અવાજ થાય છે, એ જે પ્રદૂષણ આપણે કરી રહ્યા છે, ધુમાડાનું પ્રદૂષણ, અવાજનું પ્રદૂષણ, એ જે કરી રહ્યા છે, એવી રીતે ઉત્સવ ઉજવવાની વાત નથી. પ્રેમજી મહારાજે કહ્યું હતું કે ભાઈ આપણે પ્રકાશનો ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ, દીવાનો ઉત્સવ ઉજવ્યો છે, તો એ કયા દીવા, એ કયો પ્રકાશ? તો દિવાળી પ્રકાશનો ઉત્સવ એ બરોબર છે, પણ એ કયો એ વિચાર માગી લે. તો અહીં આગળ આપણને ડિરેક્શન એક જ મળે છે કે આપણી અંદર જે અંધારું છે એ અંધારાનું શું? એ દલ ભીતર દેદાર, એની ભીતર જે અજવાળું છે એ અજવાળાને આપણે કેવી રીતે પ્રગટ કરી શકીએ? એ અજવાળું આપણી અંદર કેવી રીતે બહાર આવે? તો આપણી અંદરનો જે અંધારું છે એ જતું રહે તો જ પ્રકાશનો ઉત્સવ જામે. તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, આપણી ઉપનિષદની પણ પ્રાર્થના આ જ છે કે ભાઈ તું મને ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ તું પરમ તેજે લઈ જા. ઊંડા અંધારેથી, અંધારું બહુ ઊંડું છે, જન્મો જન્મનું પણ કદાચ હોઈ શકે, જન્મો જન્મનો કચરો ભરીને પણ આપણે આવ્યા હોઈ શકે. તો એ જે ઊંડું અંધારું છે એમાંથી તું મને પરમ તેજે તું લઈ જા. હમણાં મેં જે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની વાત કરી, એ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની અંદર પણ સંવાદ જ છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય અને જનક એ બેની વચ્ચે આ સંવાદ થાય છે અને બેની વચ્ચે જે સંવાદ થાય છે એમાં આ પ્રકાશનું મૂળિયું ક્યાં આગળ છે એની વાત આપણને કરવામાં આવી છે. અને પ્રકાશના મૂળિયામાં આ જે સંવાદ થઈ રહ્યો છે ને બહુ અગત્યનો છે. તો જનક રાજા યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિને પૂછે છે કે આ પુરુષ એટલે જીવાત્મા કઈ જ્યોતિ વાળો છે, એમાં કયો પ્રકાશ છે? તે વખતે સરળ શબ્દોમાં કહે છે કે આ તો આ જીવાત્મા આદિત્યની જ્યોતિ વાળો છે, એટલે કે સૂર્યની જ્યોતિ વાળો છે. જનક આગળ પૂછે છે કે જો સૂર્ય અસ્ત પામે ત્યારે શું થાય? તો કે સૂર્ય અસ્ત પામે ત્યારે ચંદ્રની જ્યોતિ આવે છે. દિવસ જાય એટલે આપણને બધાને ખબર છે, રાત આવે ને રાત આવે એટલે આપણને ચંદ્રનું અજવાળું દેખાય, તો કે ચંદ્રની જ્યોતિ ગણાય. આગળ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે જનક દ્વારા કે સૂર્ય અને ચંદ્ર બંને અસ્ત પામી જાય તો શું? બંને આથમી જાય તો શું? તો એ વખતે કહે છે કે અગ્નિ, જે ભગવાને રચેલો પંચમહાભૂત છે, એ અગ્નિ એની જ્યોતિ ગણાય. એટલે એનું સ્વરૂપ જ છે. સૂરજ પ્રકાશિત છે અને પેલું કોડિયું નાનું ઊમથું છે, પણ કોડિયાનું જે નાનું અજવાળું છે ને એ પણ આપણને અંધારાની અંદર તો પ્રકાશિત કરે જ. આપણને બધાને આપણો ગામડાનો અનુભવ છે. તો કે છે કે અગ્નિ જ્યોતિ ગણાય. તો કે અગ્નિ શાંત થઈ જાય ત્યારે શું ગણાય? તો કે છે અગ્નિ શાંત થઈ જાય ત્યારે વાણી સ્વરૂપ જ્યોતિ ગણાય. આપણા મોઢામાંથી જે પ્રગટ થતી વાણી છે સંતો, એ પણ એક જ્યોતિનું સ્વરૂપ છે. અને એટલા માટે આખી દુનિયામાં એક જ કદાચ સમાજ એવો છે કે જે પરબ્રહ્મ વાણી ગઈ શકે છે, કે જે આપણને ભગવાનની સાથે જોડે છે. તો જે વાણી છે એ પણ એક જ્યોતિનું સ્વરૂપ છે સંતો.
તો કે અગ્નિ શાંત થઈ જાય તો વાણી સ્વરૂપ જ્યોતિ એને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી કે છે વાણી પણ શાંત પડી જાય તો કે જો વાણી પણ શાંત પડી જાય ત્યારે એનો આત્મા છે એ જ એની જ્યોતિ ગણાય. તો કે આત્મા જેની જ્યોતિ છે એ આત્મા છે શું? તે વખતે યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે કે જે આત્મા છે એ આપણી અંદરનો જે વિજ્ઞાનમય પ્રાણમય પુરુષ છે એ જ્યોતિર્મય છે અને એ જ આત્મા છે. એનો અર્થ એ જ થયો સંતો કે જે તત્વ સૂર્યની અંદર છે એ જ તત્વ આપણી પોતાની અંદર છે. અને જે આપણી અંદર છે એની જે ઓળખ છે એ સહજ ઓળખ આપણને કબીરે આપી, મીરાએ આપી, નરસિંહ મહેતાએ આપી, આખી સંત પરંપરાએ આપણને આ ઓળખ આપી. તો જે દલ પિતર દેદાર, જે આપણી અંદરનો જે દેદાર છે એ દેદાર કરવાનો રહ્યો. જે પિંડમાં તે બ્રહ્માંડમાં અધ્યયજી પણ આપણને કહીને ગયા. તો જે વસ્તુ આપણને બહાર દેખાય છે એ જ વસ્તુ આપણી અંદર છે. એનું મનન થાય, એનું ચિંતન થાય, એના માટે આપણી અંદર અહોભાવ પ્રગટે, વિસ્મય પ્રગટે, તો ચોક્કસ જ આ પ્રેમ ભક્તિ આપણા સર્વેની અંદર ખૂબ સુંદર રીતે જાગૃત થાય. તો સંતો આ પ્રેમ ભક્તિ આપણી અંદર જાગૃત રહે, એ કોળિયું આપણી અંદર પ્રજ્વલિત રહે, એ જ્યોતિ આપણા સર્વેની અંદર પ્રજ્વલિત રહે, એવા સુંદર ભાવથી હું વિરમું છું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. ધ્રુવભાઈ આવો, રામ કબીર. सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, हेत कृपा ने राम कबीर, पुण्यात्मा स्वामी परिवार ने राम कबीर, पूज्य प्रेम जीवन महाराज गीताबा ने राम कबीर, सर्वे संतों भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर. संतो નરેશભાઈએ આપણને આચરણનો ધર્મ એ વિશે સમજાવ્યું. એ આપણા સદગુરુએ બતાવેલો એ આચરણનો ધર્મ છે, દેખાડાનો ધર્મ નથી. આડંબરવાળી ભક્તિ એમણે આપણને બતાવી નથી. વચને જ પરમેશ્વરની વાત કરી. એટલે કે સદગુરુના વચનને આચરણમાં ઉતારીશું તો એ જ પરમેશ્વરને પામવાનો ખરો રસ્તો છે. અને એ અંતર્ગત નામદેવ કબીરના પરથારા આપણને મળ્યા. તે થકી પ્રેમ ભક્તિની પરંપરાને આપણા જીવનમાં ઉતારી શકાય છે, પામી શકીએ છીએ. એવા એ આપણા આ નામદેવ કબીરના એ પરથારા ઉપરથી આજે રવિવાર છે, પ્રતિસાદનો દિવસ છે. તો આવો આજે વાસુદેવભાઈ ત્યાંથી વિશાખાબેન નો હાથ અપ છે. આવો વિશાખાબેન. અને રામ કબીર પુષ્પાબેન નો પહેલો છે. પુષ્પાબેન આવો. રામ કબીર. તો નહીં જે લેશે તે રામ કબીર. સર્વેને પ્રભાતના રામ ભજો મને બાવરેમાંથી આગળનો અંગ લઈશું આપણે. અર્થ વિશ્વાસ કો અંગ દયાલદાસ રચિત અંગ છે, એની સાખી જોઈશું. દયાલા મે અજ્ઞાની આત્મા મોહે ન સૂજે જ્ઞાન, જબ સદગુરુ કૃપા કરી તબ હી લાગ્યો ધ્યાન. અર્થ સમજાવ્યો. હું તો માયામાં બંધાયેલો આત્મા છું, મને કોઈ જાતની સમજ પડતી નથી. પણ જ્યારે સદગુરુએ કૃપા કરી ત્યારે ભગવાનનું ભાન થયું. સાખી આગળ. દયાલા મે અજ્ઞાની આત્મા મોહે કભુ ન ઉપજે પ્રીત, જબ સદગુરુએ કૃપા કરી તબ પાઈ પરતી. અર્થ સમજાયો. હું માયામાં ફસાયેલો આત્મા હતો, મને કદી પણ ભક્તિ કરવા માટે રસ લાગ્યો ન હતો. પણ જ્યારે સદગુરુએ કૃપા કરી ત્યારે મને ભક્તિ માટે વિશ્વાસ જાગ્યો. સાખી આગળ. દયાલા મે અજ્ઞાની આત્મા પડ્યા કર્મ કી જાલ, જબ સદગુરુએ કૃપા કરી તબ દર્શ્યા દીન દયાળ. અર્થ સમજાયો. હું તો માયામાં ફસાયેલો આત્મા કર્મના બંધનોમાં પડ્યો હતો, પણ જ્યારે સદગુરુએ કૃપા કરી ત્યારે ભગવાનનું સ્વરૂપ જણાયું. સાખી આગળ. દયાલા એસે સદગુરુ ખડા તો તું ડર પે ક્યાંય,
એ સબ સંતન કો આસરો કે રાધા બર કી બાય. સમજાવ્યો આવા સમર્થ સદગુરુ હાજર છે તો પછી તમારે કર્મ કે પાપ પુણ્ય વગેરેથી ડરવાની શી જરૂર? અગર તો બધા સંતોની છત્રછાયા, અગર તો ભગવાનની સહાય હોય છે તો પછી ક્યારેક કોઈથી ડરવું પડે તેમ નથી. સખી આગળ, દયાલા એસે દિન દુખી તકી તુમ પત રાખો રામ, આકે ઓર ના કોયું હે દયો ચરણ કમલ વિશ્રામ. સમજાય, હે રામ, તમે આવા લાચાર દુઃખથી પીડાયેલાની લાજ રાખો. આવા મારા જેવાનું ભલું કરનાર બીજું કોણ હોઈ શકે? તમો મને તમારા ચરણ કમળમાં આશરો આપશો. સાખી આગળ, દયાલ જબ સદગુરુએ કૃપા કરી તબ થે તેરા હોય, તબ કો ધાવો ભેટ કયો એક રામ કરે સો હોય. સમજાવ્યો, જ્યારે સદગુરુએ કૃપા કરી ત્યારથી ભગવાન તમારા સહાયક બન્યા, ત્યારથી કર્મના પાપ પુણ્યનો અધિકાર જતો રહ્યો. હવે તો એક ભગવાન જ જેવું કરે તેવું થશે. સાખી આગળ, દયાલા હરિ બિન કરની જે કરે તે સબ ભૂગતે આયે, પરબ્રહ્મરી જે નહીં ફિર 84 જાય. સમજાવ્યો, ભગવાનની ભક્તિ વગર જે કંઈ કર્મો કરે તે બધાનું પરિણામ ભોગવતા આવ્યા છે અને ભગવાન રાજી થતા નથી. તેથી ફરી ફરી 84 લાખ યોનિમાં ગોથા ખાય છે. સાખી આગળ, દયાલા હરિ બિન અનેક સાધન કરી તે સાધક કહીએ સોય, અપની કરની ભોગ લે મુક્તિ કભુ ન હોય. સમજાવ્યો, ભગવાનની ભક્તિ વગર જે કંઈ પણ ઉપાસનાઓ કરે છે તે સાધના કરનારો પોતાના કર્મનું પરિણામ ભોગવે છે, તેનો કદી ઉદ્ધાર થતો નથી. સાખી આગળ, દયાલા મંત્ર અનેક સંસાર મેં તાકો નાહી પાર, દેવ ઉપાસિક મંત્ર હે સો સિદ્ધિ પાવે નિરધાર. સમજાવ્યો, આ દુનિયામાં જાત જાતની આરાધનાઓ માટે અનેક પ્રકારના પાર વગરના મંત્રો છે, પણ આપણા ઈષ્ટદેવની આરાધના માટે જે મંત્ર હોય છે તેનાથી ચોક્કસનું કાર્ય પાર પડે છે. સાખી આગળ, દયાલા સિદ્ધિ ભક્તિ કે ભગત જે કરે મંત્ર ઉપાસ, જગ મેં સિદ્ધિ કહાય કે તાકો સિદ્ધ લોક નિવાસ. જેવો સિદ્ધ માટે ભક્તિ પ્રયાસ કરનાર ભક્તો હોય છે તેઓ આવા મંત્રોની આરાધના કરે છે અને દુનિયામાં સિદ્ધ પુરુષો તરીકે ઓળખાવીને સિદ્ધોના લોકમાં તેઓ જાય છે. બીજી આગળની સાખી આવતા નેક્સ્ટ વીકમાં લઈશું. તો સંતો, આપણને પણ સદગુરુએ એવું રહસ્ય બતાવ્યું છે, કોઈ મંત્ર નથી કે કંઈ નથી, આપણને એક રામ કબીરનું સાચું નામ બતાવ્યું છે અને રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ બતાવી છે. તો આપણે તેના જ પર ધ્યાન આપી અને તેવી જ ભક્તિ કરતા રહીએ. અને પ્રેમચંદ મહારાજ તો કહે છે કે આપણને પુસ્તકોની મેં બધા કીર્તન આપ્યા છે, ભારતની જે આરતી થાય છે ને ત્યારે પણ બધા જોડાય તો બહુ સારું, અને ત્યાં પણ લાભ લો કે કીર્તન ગાવામાં અને આરતી પણ ગાવામાં. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કવિ પુષ્પાબેને આપણને દયાલદાસ જે આપણને કહી ગયા તે જણાવ્યું. એમણે બોલે છે, દયાલદાસ કહે છે કે હું માયામાં ભરમાયેલો હતો, પણ જ્યારે સદગુરુએ કૃપા કરી ત્યારે ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજાયું. આમાં પણ વચન એ જ પરમેશ્વર વાળી વાત આવી. આપણા સદગુરુના વચન પ્રાપ્ત થયા તેને જ પરમેશ્વર ભગવાનને રાજી કરી શકીએ એ રીતનો એ રસ્તો છે. તે સિવાયની ભક્તિ કરનારનો ઉદ્ધાર થતો નથી. ઈષ્ટદેવની આરાધના માટે સદગુરુએ આપેલું નામ એ આપણું રામ કબીરનું નામ, અને તે જ આપણે જીવનમાં ઉતારતા રહીશું, એને ભજતા રહીશું
તો જરૂરથી આ સંસાર સાગર પાર ઉતરી શકાય. સરસ. પુષ્પાબેન, હવે વિશાખાબેન, આવો વિશાખાબેન, અને તમારો પ્રતિસાદ આપો. રામ કબીર, નામદેવ કબીરજી ને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમજીવન મહારાજ ને રામ કબીર, ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. અતશ્રી જ્ઞાન મહિમાની રચના કૃષ્ણદાસના સુપુત્ર શ્યામદાસજી મહારાજે કરી છે. તે જ્ઞાન મહિમાનો ભાવાનુવાદ જગદીશચંદ્ર મહારાજે સરળ રીતે સમજાવ્યો છે. તેનું વાંચન કરીશું. તે પહેલા સંપૂર લઈશું. પતિત પાવન બિરદ કહાવે, સરને આયો અબ કહા જાવે, સદગુરુ જીવન દાસ આધારા, જાકી મહિમા પરમ પારા. પાન નંબર 3 અને ચોપાઈ નંબર 13 થી ચાલુ કરીશું. नाम रूप को भेद विचारे, भेद विना कैसे भवनी स्तारे, अब नाम रूप की सुन ले गाथा, जो परम पुरुष को चाहे साथा. અર્થાત નામ રૂપના રહસ્યનો જે ઉદ્દેશ છે તેને સમજવો પડે. તે રહસ્યને સમજ્યા વગર ભવસાગરમાંથી છુટકારો કેવી રીતે થઈ શકે? માટે હવે જો પરમ પુરુષ પરમાત્માનો સંગાથ મેળવવો હોય તો નામ રૂપના વિશેની ચર્ચા વાર્તા સાંભળો. પરમ પુરુષ ક્યુ સંગ હોય, સદગુરુ ગુરુ ચીને એક દોઈ, સદગુરુ સોહી કબીર કહાવે, ગુરુ સોહી સદગુરુ બતાવે. સદગુરુ અને ગુરુ બંનેને એકને બદલે બે છે એવું જે સમજે છે તેનાથી પરમ પુરુષ પરમાત્માને કેવી રીતે મેળવી શકાય ને જાણી શકાય. આ કબીરજી જ એ સદગુરુ ગણાય છે અને આપના ગુરુ પણ એ કબીરજીને સદગુરુ છે એવું બતાવે છે. રઘુપતિ નામ સકલ વિસ્તારા, સ્વરૂપ સોહી સબહી છે ન્યારા, સતનામ રઘુપતિ ટહરાના, કેવલ રૂપ કબીર હિ પ્રમાના. રામ એ નામની ભગવાન રામ એ નામથી ભગવાન દરેકમાં ફેલાયેલા છે અને તેમનું જે રૂપ છે તે તો બધા કરતા અનેરું નોખું છે. સતનામ પરમાત્માનું નામ રામ એવું નામ નક્કી કરેલું છે અને તેમનું નિર્મળ રૂપ તે કબીરજી છે એવું સાબિત થયું છે. એ નામ રૂપ સદગુરુ સમજાવે, બ્રહ્માદિક મુનિ પાર ન પાવે, આત્મ રઘુપતિ શરીર કબીરા, ભક્તન કે સુખ સાગર ધીરા. આવા ભગવાનના નામ અને રૂપને સદગુરુ સમજાવે છે. બ્રહ્મા વગેરે તથા મુનિઓ પણ તેનું મર્મ સમજી શકતા નથી. કબીરનો જે આત્મા છે તે રામ છે અને શરીર છે તે કબીર છે. એવા તે ભક્તોને માટે પુષ્કળ સુખ આનંદ આપનાર ભંડાર જેવા અડગ નિશ્ચયવાળા છે. એ નામ રૂપ કો લહે ન મરમું, તે બન જીવ પડે બહુ ભરમું, નામ રૂપ બન જીવ કહાવે, તાતે જન્મ જન્મ ફિર આવે. આવા ભગવાનના નામ રૂપના રહસ્યને જો ન જાણે તો તેના વગર જીવાત્મા બહુ શંકાઓમાં પડી જાય છે. માટે જે જીવાત્માઓ નામ અને રૂપના રહસ્યની જાણકારી વગરના છે તેના લીધે તેઓ જન્મમાં વારંવાર આવ્યા કરે છે. સાખી. સદગુરુ જીવન કબીરજી, તાકાએ વિસ્તાર, ભગત હેતાઈ પ્રગટે કાનવ મંડળ મજાર. સદગુરુ જીવનજી તથા કબીરજી તેઓથી જ બહોળો ફેલાવો થયેલો છે. તેઓ ભક્તોના કલ્યાણ માટે આવીને કાનવ મંડળની અંદર પ્રગટ થયા છે. આગળનું વાંચન આવતા વીકે લઈશું. રામ કબીર સંપૂર્ણ લઈશું.
સદ પતિત પાવન બિરદ કહાવે સરની આયો અબ કહા જાવે સદગુરુ જીવન દાસ આધારા જાકી મહિમાય પરમ પાર. રામ કબીર. રામ કબીર. વિશાખાબેને આપણને સરસ જે જીવનજી મહારાજે નામ રૂપનો ભેદ સમજાવ્યો છે. સદગુરુ અને ગુરુ એ એક જ છે. રામ નામથી બધે ફેલાયેલા છે. સદગુરુ કબીર એ જ રામ છે. તેનું રહસ્ય જીવનજીએ સ્પષ્ટ કરેલું છે અને આ જ આપણને ખરું તત્વ સમજાવેલું છે. સરસ વિશાખાબેન. હવે સમાગમમાંથી વાંચન લઉં છું. માલગોળીનું કીર્તન એમાં આપણે ગઈએ છે, આવે આવે રે ગોવાળિયાની સંગે રમતો મોરે મન ગમતો. આ માલગોળીના પદમાં નરસિંહ મહેતા સામેથી આવતા શ્રી કૃષ્ણને જોઈને ગાય છે. કથા અનુસાર કોઈ એક સમયે તેમના વેવાઈએ નરસિંહ મહેતાને પૂછ્યું, ભગત, તમે તો ભગવાનના પ્રિય ભગત છો અને કૃષ્ણને તમે જોયા છે, તો તે મને ના દેખાડો? ભગતે કહ્યું, જરૂર દર્શન કરાવીશ. આમ એક દિવસ બંને રસ્તે ચાલતા ઘણે દૂર વગડામાં ગયા. ત્યાં સામેથી ગોવાળિયાના વેશમાં ભગવાનને જોઈને મહેતાજી ગાય ઉઠ્યા, પરંતુ વેવાય ઓળખી શક્યા નહીં. મહેતાજીની મસ્કરી કરવા લાગ્યા કે ગોવાળિયાને ખરો કૃષ્ણ બનાવી દીધો. આમ જે માત્ર વેશને જ જોયા કરે છે તે દગદગે જીવ ઈશ્વર પામે નહીં. એટલે આપણને કહ્યું છે જીવનજી મહારાજે કે 10 અવતાર કે દગદગે ભૂલ્યા સબ સંસાર, કોઈ એક ઉગરે જીવના જીને ગુરુમુખ કિયો વિચાર. અર્થ કર્યો છે, ભગવાને 10 અવતાર ધર્યા, તેથી આ બધા અવતારોમાંથી ભગવાનના કયા અવતારની ઉપાસના કરવી તેની શંકામાં દગદગો પડી જવાથી બધા દુનિયાના લોકો ભૂલ થાપમાં પડી ગયા. પણ જેમણે ગુરુની પાસેથી સાચી સમજ લઈને યથાર્થ ભગવત તત્વને સમજીને ભગવત ભક્તિ કરી તેઓ ઉગરી ગયા. આ 10 અવતારમાંથી કોની ભક્તિ કરવી તેના દગદગામાં પડનાર માટે કૃષ્ણદાસની પરચરીમાં કહે છે, કૌસ્તુભ મણિમુખ મોરલી સુંદર શ્યામ શરીર, સો નંદ દ્વારે જીવના જે દશરથ કુલ ભળવીર. અર્થાત જેને કૌસ્તુભ મણિ ધારણ કર્યો છે અને મુખે મુરલી વાળા છે, જે શ્યામ શરીર વાળા છે, તે દશરથના કુળમાં મહાન વીર થઈ ગયા. તે રામકૃષ્ણ રૂપે નંદના દરબારમાં લીલા કરે છે. यही रूप हृदय में धारो, यही नाम रसना उच्चारो, इनकी छाया मूरत करही, सब कोई मूरत को अनुसरही. अर्थात आवा कौस्तुभ मणि वाला मुरली वाला रामकृष्णने ज अंतરમાં ધારણ કરો અને તેમના જ નામને
રસનાથી, જીભથી સ્મરણ જપ કરો, પણ લોકો તેમની છાયા માયાના રૂપની મૂર્તિ બનાવી દે છે અને સૌ કોઈ આ મૂર્તિને અનુસરીને ભક્તિ કરે છે. મૂળ છાંડ છાયાકુ ધ્યાવે, મૂળ છાંડ છાયાકુ ધ્યાવે, આદ્ય રૂપ બિસરહી જાવે, આદ્ય રૂપ હૃદય में ધારો, તાકો નામ રસના ઉચ્ચારો. એટલે કહે છે ભગવાનના મૂળ સ્વરૂપને છોડીને તેમની છાયા માયાને અવતારના રૂપને ભજે અને ભગવાનના મૂળ રૂપને ભૂલી જાય છે. પણ આપણે તો ભગવાનના આદ્ય રૂપ રૂપને જ અંતરમાં રાખવું અને તેના નામને જીભથી ઉચ્ચારવું, ભજવું. ऐसे में तो को कही निशानी और बात कहूँ मनमानी, को मच्छ रूप को ध्यावे, को कच्छ रूप को धावे. આમ મેં તમને ભગવાનની સાચી અને માયા છાયાની નિશાની સમજ પાડી, પરંતુ જેઓ મનની વિવિધ કલ્પનાથી કલ્પિત સ્વરૂપો વિચારીને મનમાની રીતે ભગવાનને ભજે તેની વાત કરું. મનથી કેટલાક લોકો મચ્છાવતાર રૂપને ભજે છે, તો કોઈ કચ્છપ અવતારને પોતાના આરાધ્ય ગણાવે છે, તો વળી કોઈ સીતાને મનમાં રાખીને અને કોઈ રામ લક્ષ્મણના ગુણ ગાઈને ભક્તિ કરે છે. કોઉ સીતાકુ મન ધ્યાવે, કોઉ રામ લક્ષ્મણ ગુણ ગાવે, કોઉ રાધે રાધે કરही, कोऊ गिरधारी चित धरही. हमारे राम कृष्ण दो नामा, गुरु कृपा थे सरही कामा. કોઈ રાધે રાધે એવું કહીને ભક્તિ કરે છે, તો કોઈ ગિરધારી કૃષ્ણ એવો ગોવર્ધનધારી રૂપની મનથી આરાધના કરે છે. પરંતુ ખરેખર આપણા માટે તો રામ અને કૃષ્ણ આ બે નામ જ ભજવા યોગ્ય છે. ગુરુની કૃપાથી આ નામનું સ્મરણ ભજન કરવાથી આપણું ભવસાગર પાર પામવાનું કાર્ય પાર પડી જશે, નહીં કે તેમના વિવિધ સ્વરૂપોને ભજવાથી. અવતાર અપરાધી કહે જીવના. જીવનજી મહારાજ આગળ કહે છે, અવતાર અપરાધી કહે જીવના, જાકે નહીં ગુરુ પીર, જાકે નહીં ગુરુ પીર. આદિ અંત મધ્ય સામલો, આદિ અંત મધ્ય સામલો, નિર્ગુણ બ્રહ્મ શરીર. પીર સમર્થ, જેને સમર્થ ગુરુ મળ્યો ન હોય તે અવતારોને ભગવાન સમજીને ભૂલો પડે છે અને અવતારને જ ભગવાન માની બેસે છે. પણ અવતાર લેતા પહેલા તથા અવતાર દરમિયાન કે અવતાર પછી પણ શ્યામ કે કૃષ્ણ જ દરેક અવસ્થામાં હાજર હોય છે. તે પરમાત્મા જ સાચા છે. પણ અપરાધી ભૂલા પડેલા લોકો જ આ રામકૃષ્ણને પણ 10 અવતાર વાળા છે એવું સમજે છે. પણ આ રામકૃષ્ણ તો આ અવતારો થતા પહેલા અને અવતાર દરમિયાન તેમજ અવતાર બાદ પણ કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફાર વગર જેવા ને તેવા જ પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં જ રહે છે. માટે આ રામકૃષ્ણની ગણના આ 10 અવતારોમાં આવેલા રામકૃષ્ણથી બાકાત છે, જેમને રૂપથી નહીં પણ નામથી ઓળખવા જોઈએ. જે ગુરુમુખી નથી એવો સંસારી અવતારની વાતોના ભ્રમમાં પડ્યો છે અને આવો સંસારી જીવાત્મા પાર પામતો નથી. એકમાત્ર ગુરુમુખી જ
ગુરુના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને પાર પામે છે. તો સંતો, આપણે પણ ગુરુના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ અને આ જ રીતે આપણે એમને ભજતા રહીએ. એકાંતમાં બેઠા હોય ત્યારે ભૂત ભવિષ્યના વિચાર કરવાને બદલે વર્તમાનમાં ધ્યાન આપો. તમારી આજુબાજુ કેન્દ્રનો વિચાર કરો. બધે પરમાત્મા રૂપી કેન્દ્ર તમારી દ્રષ્ટિમાં રાખો. એમ જ પ્રેમ ભક્તિ કરતા રહીએ તો જરૂરથી તમારા આત્માની ઓળખ થશે. એનું તેજ પ્રકાશ આપણે પામી શકીશું. એવી સદભાવના સાથે સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને લાવજો. અને ફરીથી આવતીકાલે સવારે પ્રભાતના કીર્તન ભક્તિમાં જોડાઈશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર.